And we are already 4 minutes past the schedule, so we can start now. Um, Good evening, good morning, depending on the time zone that you are in. A warm welcome to all the participants to the 39th edition of the Tea Talk series. Over past 3.5 years, this platform has celebrated diverse journeys from agricultural engineering and research to artificial intelligence, banking, entrepreneurship, and various others. Today, we turn to a subject that is deeply rooted in the heart of agricultural engineering and farming innovation, mechanized line transplanting, which is an example how agricultural engineering can transform traditional practices to enhance efficiency and empower farmers. This talk today, the 39th Tea Talk, is a special one. Today, we celebrate a life dedicated to science, engineering, and cultural rootedness. From the culturally rich village of Burda in Bargat district emerges a personality who has seamlessly blended rural sensibilities with technological vision. His journey of more than 3.5 decades reflects his steady rise through the ranks of the Agricultural Department, Government of Odisha, that culminates in the office of Additional Chief Engineer, Command Area Development at the powerful Rajiv Bhavan of Odisha government. This illustrious career is also complemented by tenure in the Department of Science and Technology, where he has guided the Odisha Vigyan Academy. An avid writer of philosophical Odia poetry, that's very few people know. He is equally known for his jolly and approachable nature and these qualities that make him a natural champion of agricultural technology extension, taking innovation to the farmers and ensuring its adoption at the grassroots levels. His editorial leadership of Vigyan Diganta and Science Origin has inspired countless students, popularizing science and agricultural engineering across the state, with over 21 published articles and a book on greenhouse cultivation. His contributions span both scholarship and practice. Ladies and gentlemen, it's my honor today to welcome the distinguished technocrat, a philosophical writer, and a cultural ambassador, Engineer Narendra Kumar Panda. Sir. ପାଢୀ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଯୋଉଠି ସକାଳ ହେଇଥିବ ଶୁଭ ସକାଳ, ଆଉ ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଇଥିବ ଶୁଭ ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମ ସିଏଟିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ମୋର 39 ଟି ଟକ୍ ମତେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବେସିକାଲି ବେସିକ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆମର mechanized line transplanting, I will go through it. I will show some slides, and after that we'll go for any question and answers. And what Pani Babu told that during my career 36 years and 9 months in agriculture department, and some years in science and technology as senior scientist. 1 year and near about 7 months I was there as senior scientist. ଆଉ ଏଠି ମତେ କହିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଆମର ମୋ ଗୁରୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଜୁହାର ଜଣାଉଛି। ପାଢୀ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ମୋ ବିଷୟ ତ କିଛି କିଛି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେ ବଡ ନୁହଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ପର୍ସନ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସୀମିତ ପରିସୀମା ଭିତରେ ଯାହା ଆସିବ ମୁଁ ଓଡିଆ ଇଂରାଜୀ ମିଶେଇକି କହିବି। ମୁଁ ତ ପୁରା ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଇଂରାଜୀ, ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ନାହିଁ ମୋର ଇଂରାଜୀରେ, ତଥାପି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହବ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି। ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ମେକାନାଇଜ୍ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡିଶା ଆମର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍,
ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ସେଟା ଫୁଲ୍ଲି ମେକାନାଇଜଡ। ଆମ ଓଡିଶାର ସବୁଥିରୁ ମେକାନାଇଜଡ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ତା ତଳକୁ ତଳକୁ ଆଉ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ମାନେ ଆମର ମେକାନାଇଜେସନ ଉପରକୁ ବେଶୀ ଢଳିଲେଣି, କାହିଁକି ନା ଲେବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରୁ ଯୋଉଟା ଦି ମୋଷ୍ଟ କଷ୍ଟଲିଏଷ୍ଟ ଅପରେସନ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ ଦ transplanting. In Odisha, we are almost covering 70 to 75% field. Our farmers are covering uh, seedbed preparation and tillage 70 to 75% mechanically, but mechanized in mechanized way. Then coming to harvesting, also we are covering near about 75 to 80% mechanically by combine harvester or axial flow thresher and tractor, all these things. But in transplanting, ଯୋଉଟା କି ସବୁଥିରୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟ କୃଷିରେ, ସେଟା ଆମେ ପାଖାପାଖି 25 to 30% ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏରିଆ କଭର କରିପାରିଛେ ଓଡିଶାରେ। ଯଦିଓ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ସେଲ୍ ହେଇଛି ଆମ ଓଡିଶାରେ ସବସିଡିରେ। ଏ ବର୍ଷର ମୁଁ ଡାଟା କହିଦଉଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ 747 ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଆମର ଯୋଉଟା ସବସିଡିରେ ଆମେ ଦଉଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିୟର ଆବାଉଟ 600 transplanters has already been sold or taken by the farmers in DBT subsidy mode. So our main aim is to reduce drudgery and labor and the cost. I am going through my slides. Mechanization. What is farm mechanization? Definition. The exact definition of farm mechanization is farm mechanization is the application of engineering and technology in agriculture operation for better production and productivity. ଖାଲି ଜଣେ ଚାଷୀକୁ ପାୱାର ଟିଲର ଟେ କି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଟେ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ କାମ କରିପାରିବ। ତାକୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ କେମିତି ଚାଲେ, କଣ ଚାଲେ, କେମିତି ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡେ, କେମିତି ତଳି ରହିବ, କେମିତି ପାୱାର ଟିଲର ଟେ ଚାଷ କରିବ, କୋଉ ବ୍ଲେଡ ଲାଗିବ, ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀକୁ ଦରକାର। The merits of mechanization or the aim of mechanization is ensure timeliness of each operation. First one, ଠିକ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ସମୟରେ ନ କଲେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ କମି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉଟା ଖରିଫ ସିଜନରେ ଆମର ଠିକ ଧାନ ପାଚି ଆସିଥିବ, ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଲେବର ପାଉନଥିବା ସେତେବେଳକୁ ଇଆଡେ ଆସିଯାଇଥିବ, ଝଡ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଥିବ, ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ ସବୁରେ କହୁଥିବ ଆସିଗଲା ବର୍ଷା, ଆସିଗଲା ଇଏ ଆସିବ। ସେତେବେଳକୁ କଣ କରିବା? We have to search for one combine harvester, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସବୁଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ hot cake farm mechanics ରେ only combine harvester and rotavator is already popularized for tillage and all these things. Then reduce drudgery. ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହିଦଉଛି। Reduce drudgery, reduce losses and improve quality of produce, enhance the effectiveness of other inputs like fertilizer and pesticide, increase land use, add value to the produce. Last one is make farming cost effective. ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି ମେନଲି, କମ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ, ଅଧିକ ଅମଳ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଓଡିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ, ଅଧିକ ଅମଳ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଫାର୍ମ ମେକାନିକ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। Then coming to mechanized line transplanting or sowing, that is maintenance of proper plant population. In the broadcasting or normal transplanting method, the spacing is not maintained. Plant population decreases which affect the production and productivity. In line sowing, transplanting maintenance of proper inter and intra-row spacing leads to optimum population. Leading to better yield. ତାମାନେ ରୋ ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମର ସ୍ପେସିଂ ଟା
ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପପୁଲେସନ ଠିକ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ତା ଭିତରେ ବେଶୀ ଠିକ ଭାବରେ ସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ପାଣି ସାର ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା ବଢେ। Then there is healthy competition. Appropriate intra and interrow spacing reduces the competition among the plant, moisture and nutrients and sunlight. Other intercultural operations become easier. It helps the farmer to carry out other intercultural operations like weeding, fertilizer application, pest surveillance, spraying, harvesting, etc. ମାନେ ଇଣ୍ଟରରୋ ଇଣ୍ଟ୍ରାରୋ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସ୍ ରହୁଛି ଆମର ଧାଡି ଧାଡି ଭିତରେ ଗଛ ଗଛ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୱିଡିଂ କରିବାଟା ଇଣ୍ଟରକଲଚରାଲ ଅପରେସନ ଆଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆପ୍ଲିକେସନ ପେଷ୍ଟ ସର୍ଭିଲିଆନ୍ସ ସେଟା ଇଜିଅର ହେଇଥାଏ। ସ୍ଲାଇଡ ଗୁଡା ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡି ଯାଉଛି, ସମୟ କମ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ଫାର୍ମ ମେକାନାଇଜେସନ ଟିକେ ଖାଲି ହୋଲ୍ଡ ଆସୁଛି ଟିକେ ଖାଲି। ହ୍ୟାଲୋ। Till the time Engineer Panda is back, just a request to all the participants, if you have any questions, queries, please send them over the chat and we'll take it at the end for discussion. Thank you. ଓକେ, ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଫୋନ ଆସିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ଅମଳ, ଲେସ୍ ଲେବର ଲେସ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହାଇଅର ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଯୋଉ then first of all our field preparation, ଆପଣ ମାନେ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାୱାର ଟିଲର ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ପାୱାର ଟିଲର ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ତାର ରୋଟର ଦ୍ଵାରା ଯୋଉଟା କି ହୁଇଚ covers primary and secondary tillage. Next ହେଲା ରୋଟାଭେଟର which was a hot cake, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏଟା hot cake ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଟାଭେଟର। It also covers both the primary and secondary tillage. ସେ ରୋଟାଭେଟର ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମେକାନାଇଜ ଲାଇନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିରିଏଲି। ଏଟା ବି ରୋଟାଭେଟର ୱିଥ କେଜ୍ ହୁଇଲ୍, ଏବଂ ଏଟା ସ୍ମଲ ଫାର୍ମର ପାଇଁ ଏଟା କେଜ୍ ହୁଇଲ୍। ଦେନ୍ ନର୍ସରୀ ରେଜିଂ ଫର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର। ଆମର ଗୋଟିଏ ଏକରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 30 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ଜାଗା ଦରକାର, 30 ସ୍କୋୟାର ମିଟର। ଗୋଟିଏ ଏକର, ଫର 1 acre we require 30 square meter for nursery ରେଜିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନର୍ସରୀ ରେଜିଂ, ଏଇଟା ଫଟୋଟା ବି ହଉଛି, ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏ ଫଟୋଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଏରସମା ବ୍ଲକ ରେ କୁଞ୍ଜକୋଠି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଗାଁଟେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଠିକାର ଫଟୋ ଏଟା। I was in Tirtol at that time from 2010 to 2016 and ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ 2011-12 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ସେପଟେ ତୀର୍ତୋଲକୁ ଗଲା। ଆମ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ କହିକି ନେଇଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେରେ ନର୍ସରୀ ରେଜିଂ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ପଲିଥିନ ପଡିଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ମିଟର ଲମ୍ବା 1 ମିଟର ଚଉଡା, 10 ମିଟର ଲମ୍ବା 1 ମିଟର ଚଉଡା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେରେ ରେଜିଂ କରିପାରିବେ, ଘର ଉପରେ ବି ଆପଣ ନର୍ସରୀ କରିପାରିବେ, କଂକ୍ରିଟ ଫ୍ଲୋର ଉପରେ ବି ନର୍ସରୀ ରେଜ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଏକର ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 15ରୁ 20 କେଜି ଭିତରେ ବିହନ ଲାଗିବ, ଯୋଉଟା କି ନର୍ମାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30 କେଜି ବିହନ ଲାଗେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ତାର ଟ୍ରେଟା ଏଟା ଏଟା ତାର ଏଟା ତାର ଯୋଉ ଆପଣ ଫ୍ରେମ ଟା ଟ୍ରେ ନୁହଁ ଏଟା ଫ୍ରେମ ଫ୍ରେମ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଫ୍ରେମ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ତାର ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଥିରେ ଆମ ତଳି ପକେଇବା ଆଉ ଯୋଉ ବିହନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ ବିହନ ଜଷ୍ଟ ଗାଲି ଗଜା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗାଲି ଗଜା 24 ଆୱାର୍ସ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ତାକୁ ଆମେ କରୁଛେ ସେଇ ବିହନ ହିଁ ଆମ ଗଜାରେ ଆମର ତଳିରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ନର୍ସରୀ ସେଇଥିରେ ପଡେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ସେ କୁଞ୍ଜ କୋଠି ଏରସମା ବ୍ଲକ କୁଞ୍ଜ କୋଠିର ଏଇଟା ହିଁ ଫଟୋ ଓନ୍ଲି ସେଠି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 100 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରରେ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ସେଇ ସମୟର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେମ ରେ ସେମାନେ ତଳି ପକଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 80 ରୁ 100 ଗ୍ରାମ ବିହନ ଲାଗିବ ଯୋଉଟା କି ଆମର ପର ଏକର 15 ରୁ 20 କେଜି ବିହନ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅ, ଗୋଟେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ମ୍ୟାନୁଆଲ ଇଏଟା ମ୍ୟାନୁଆଲ ଆମର ରେଜିଂ କରିବା ନର୍ସରୀ ରେଜିଂ ଏଟା ତା ଦେହରେ ବିହନ ରଖିକି ତାକୁ ଟାଣି ଦେଲେ ସେ ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିହନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିହନ ପକେଇ ପକେଇ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଡିଛି ତାର ଅଟୋମେଟିକ ବି ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ ସିଡଲିଂ ମେସିନ ବି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବିଶେଷ ନାହିଁ ଆମ ଓଡିଶାରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନର୍ସରୀ ପକା ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ସେ କୁଞ୍ଜ କୋଠି ଆଶ୍ରମର କୁଞ୍ଜକୋଟି ଗାଁ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର 11-12 ମସିହାର ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥିବେ ବି ଏଇ ସାରଙ୍କୁ ଆମର ଟିକେ ସାମଲ ସାର୍ ଆଉ ପାଇକରାୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ 11-12 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ଫଟୋଟା ନେଇଥିଲି ସେଇ କୁଞ୍ଜ କୋଠିର ଫଟୋ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ସେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମଲ ସାର୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଲାଇନ ରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଲାଇନରେ। ହଁ ସାମଲ ସାର୍ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ପାଇକରା ସାର୍ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଆଶ୍ରମର ହେଡ ଯିଏ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଜଣେ ସିଏ ବିଏସସି ଏଗ୍ରିକଲଚର 75 ସେ ଆଶ୍ରମ ହେଡ 170 ଏକର୍ସ ଆଶ୍ରମ ସାମଲ ସାର୍ ଡିଟେଲ କହିପାରେ ସେ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆସିବ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ସେଲ୍ଫ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଡ 4 ରୁ ରାଇଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 4 ରୁ ଅଛି ଏଇଟା ୱାକ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଟାଇପ ପଛରେ ଜଣେ ଚାଲିଚେ ଚଲିବ ୱାକ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଟାଇପ 4 ରୁ 6 ରୁ ଆସେ ୟାର ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 0.50 ଏକର ପାର ଆୱାର ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟାରେ 2.5 ଘଣ୍ଟାରେ 1 ଏକର ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ। କ୍ଲିୟର ଦେଖ ୱାକ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଟାଇପ ଏଇଟା ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲିକି ସେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଧାଡିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇଡ ଅନ୍ ଟାଇପ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର 6 ରୁ ଏଟା ବି ରାଇଡ ଅନ୍ ଟାଇପ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ 11-12 ମସିହାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏଇ ମଡେଲ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟା ବହୁତ ଚାଲୁଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମୋ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ନଥିଲା ସେ ଏରିଆରେ 3ଟା ବ୍ଲକ ଚାରିରେ ଥିଲି ସେଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୁଁ ଯାଇକିରି ସେଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମେକାନାଇଜ ଲାଇନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଆମର ସେଇଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବହୁତ ଚାଲୁଥିଲା ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଟା ଏଇଟା ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ୟାଂଜି ମଡେଲ 8 ରୁ ରାଇଡ ଅନ୍ ଟାଇପ 2 ଜଣ ବସିଲେ ବି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 3 HP ର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ 2 ଜଣ ବସିକି ତଳି ପକେଇ ତଳି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ସେ ଟ୍ରେରେ ବି ସେ ଚାଲେ ଏଇଟା ସେଇ ୟାଂଜି ମଡେଲ ରାଇଡ ଅନ୍ ଟାଇପ ଦେଖେ ଲୋକ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବି ସେଇ ତ ଏଇଟା ରହିବାର ସେଇ କୁଞ୍ଜ କୋଠିର ଫଟୋଟା ରହିବାର ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 3-4 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ
ପାଖାପାଖି 15 ରୁ 20 ଦିନ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ୱିଡିଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛେ, ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ ସାର ଦଉଛେ, ଫାଷ୍ଟ ବେସାଲ ଡୋଜ, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ ସାର ଦେଲା ପରର ଫଟୋ। ତାପରେ ୱିଡିଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା ଆମେ ୱିଡିଙ୍ଗ କରୁଛେ, ଏଇଟା ୱିଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପାୱାର ୱିଡରରେ, ଏଇଟା ପାୱାର ୱିଡର, ବୋନୋ ୱିଡର, ୱିଡିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡୁଆ ୱିଡର କହୁଛେ ଆମେ ତାକୁ, ଯେଟା ପାୱାର ୱିଡର ଚାଲିଛି। ତ ଧାଡି ଧାଡି ଭିତରେ, ଦି ଧାଡି ଗଛଟା ମଝିରେ ରହିବ, ଦି ପଟେ ଯୋଉଟା ଓପନ ସ୍ପେସ ରେ ସିଏ ୱିଡିଙ୍ଗ କରିବ ବା ମାଟିକୁ ହାଲକା କରିବ। ଏଇଟା ୱିଡର, ୱିଡର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ଧାଡି ସିଧା ସିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ ଧାଡି ଗୁଡାକ ଓଲଟା ଅଛି। ଏଇଟା ବି ସେଇ ୱିଡିଙ୍ଗ। ଦେଖো ଆମର ସାର୍ ଛିଡା ହେଇଛି, ନନ୍ଦ ସାର୍ ଯଦି ଥିବେ ଏଠି, ନନ୍ଦ ସାର୍ ଜଏନ କରିଥିବେ, ନନ୍ଦ ସାର୍ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି। ଏ ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ର ଫଟୋ ଗୁଡାକ, ୱିଡିଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଏତକୁ ଏଇଟା ବି ୱିଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ, ଏଟା ପାଖାପାଖି 30-35 ଦିନର ଗଛ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁର ଫଟୋ। ଟିକେ 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 Sir, ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କାହାର ଆବାଜ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗାଁର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ବୁଢା ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଳି ପକେଇକି ରୋଇଲୁ ତାଙ୍କର 3 ଏକର ଜମି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ସବୁ ଗଲା ବୋଲିକି, କାହିଁକିନା ଗଛ ଗୁଡାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆମର PL ପ୍ରଧାନ ସାର୍, ଆମର ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ସାର୍, ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ସେଠିକି, ଚୋଟଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ, ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ଆପଣ ମଣିଜଙ୍ଗାରୁ ଏରସମା ଗଲା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏରସମା ଗଲା ରାସ୍ତାରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖେଇଲେ, ଯିଏକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ। ଶେଷକୁ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଟା କହିଲେ, ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ଧାନ ହେଇଛି। ଏଇଟା ନ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା ମୁଁ ସେଇ ସେଇ ଗାଁ, ସେଇ ଚୋଟଳ ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି, ସେଠିକାର ଫଟୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନର ହାଇଟ କେତେ ଅଛି ସେଠି। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି DSR, ଯୋଉଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଡଲିଂ, ମଲ୍ଟି କ୍ରପ ସିଡ୍ ଡ୍ରିଲ ରେ। ତାପରେ ବୁଣିବାଟା, ଏଟା ବି ବୁଣିବାଟା, ଜିରୋ ଟିଲ୍ ଡ୍ରିଲ, ୱିଦାଉଟ୍ ଟିଲେଜ ଆମେ ବୁଣୁଛେ। ଏଟା ବି କଲେଜର ଫଟୋ, କଲେଜର ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିଥିଲା। ଆଫ୍ଟର 15 days ଅଫ ସୋଇଂ, 15 ଦିନ ପରେ ଧାନର ଏଇଟା ଅବସ୍ଥା। ଏଟା ଜଣେ ଆମର କଲେଜର ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସର ସାର୍ ଛିଡା ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ, ଡକ୍ଟର PL ପ୍ରଧାନ, ଫାର୍ମ ମେସିନରେ ଥିଲେ। ଏଟା ମୁଗ ବୁଣା ହେଇଛି ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ 170 ଏକର ପାଖାପାଖି ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ଏବେ ବି ଯିବେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ମେକାନାଇଜଡ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ ଅପ୍ ଟୁ ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ। ଓନ୍ଲି ଫିମେଲ ସେଠି କାମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବି। ଏଟା ସେ ମୁଗ ବୁଣା ହେଇଛି ସିଡ୍ରିଲରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆସିବା ସବୁଠୁ ଲୋ କଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ମେସିନ ହେଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରମ୍ ସିଡର, ଯୋଉଟା କହୁଛି। ଏଟା ଜଷ୍ଟ ଗାଲି ଗଜା ହେଇଥିବା ବିହନ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ତାକୁ ଟାଣିଲେ ସେ 8 ଧାଡ଼ିରେ ପଡେ। ଏଟା ସେଇ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଫଟୋ, ଯେତେବେଳେ BGRI ଚାଲିଥିଲା 2011-12 ସେଇ ସମୟର ଏଟା ଫଟୋଟା। ମୁଁ ସେଠି ପାଖାପାଖି 15 ଏକର ପାଖାପାଖି କୁଜଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରମ୍ ସିଡର ସେଠି ଟ୍ରାଏଲ କରିଥିଲି। ଏଟା লিডিং ফার্মর, VW, କୃଷକ ସାଥୀ ସବୁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। এইটা ବି ଡ୍ରମ୍ ସିଡର, ଡ୍ରମ୍ ସିଡର ଏମିତି ଧାନ ପଡିଛି ଏଟା। ଏଟା ବି ଡ୍ରମ୍ ସିଡର, ମୋ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଟା ବି ସେଇ ଡ୍ରମ୍ ସିଡରରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖଲିଦ ସାର୍, ଆମର ଗୋଏଲ ସାର୍, ଦାସ ସାର୍, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ୟା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କହିବିନି। ତାପରେ ଆପଣ କମ୍ବାଇନ ହାରଭେଷ୍ଟର, ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ତାପରେ ଆସିଗଲା।
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପରେ ଏଇଟା ହେଲା ବେଲ। ଦେନ୍ ଆଠଟା ହେଇଗଲା। କନକ୍ଲୁଜନ କୁ ମୁଁ ଯିବି। Cost benefit ratio of line transplanting of paddy. Line transplanting itself ensure additional yield in paddy. Line transplanting can provide an additional yield of 4 quintals. ଏବେ MSP ହିସାବରେ ଏବେ ହିସାବ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହବ। Additional income of 4,000 ensured, whereas an additional expenditure of about 1,500 per hectare is borne. Thanking you all. ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ କରିବି ଯେ ଆମେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ମେଥଡରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏରିଆରେ ଦେଖୁଥିଲି ବା ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼ ଏରିଆରେ ଦେଖୁଛି ବା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ 10ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସିଥିଲି ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏପଟେ ମୁଁ ପଚାରିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏକର ରୋଇବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 5,500ରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଏଠି ଟ୍ରେଡିସନାଲ ମେଥଡରେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରରେ କଲେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 2,500ରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ବିହନ ଆପଣଙ୍କର 15ରୁ 20 କେଜି ଲାଗୁଛି। ଟାଇମ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ହଉଛି କିନ୍ତୁ 15 ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଏକର ରୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାଏ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଛି। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ର ୱାନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଥାଏ 4ରୁ 6ରୁ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଡନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେଲ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲେ। ଆଗ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁ, ଏବେ ଡିଜେଲ ରାଇଡନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର 4ରୁ ବାହାରିଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ପଚାରିବେ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଥିବି ମୋ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ମୋ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ମୁଁ କହିବି। So, thank you, sir. କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ସାରିଛି ଅଲରେଡି ଚାର୍ଟରେ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ପ୍ରଫେସର ଦେବାସ୍ମିନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ I'm interested to know how you claim or why you claim less expenditure in transplanting. Do it not include equipment price, fuel cost, maintenance cost, and other cost? Is there a ହଁ comparison with non-transplant ୟେସ୍ ସାର୍ planting cost? ୟେସ୍ ସାର୍। ସବୁ କଷ୍ଟ ମିଶେଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର କଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ସେଥିରୁ ଚାଷୀ ସବସିଡି ପାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 50%, ମାନେ ପାଖାପାଖି 1,25,000 ସବସିଡି ପାଉଛି। 1,25,000 ସେ ଦଉଛି, ଯୋଉଟା ଡିବିଟି ମୋଡରେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିବିଟି ମୋଡରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫରରେ ଆମେ ସବସିଡି ଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ଯେ କଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ ରେସିଓ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର 15ରୁ 20 କେଜି ସିଡ୍ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡରେ 25ରୁ 30 କେଜି ସିଡ୍ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 2,500ରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ମେଥଡରେ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ ଯୋଉଟା ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ହଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 5,500ରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ବି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ବି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 7,000 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇକି ଲେବର ଆଣିକି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ବେସିସରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରରେ ଯୋଉଟା ସାର୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ଫୁଏଲ କଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଧରିଲେ ବି ଆମର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଲାଭ ହଉଛି। ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆପଣ ବୁଝିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନେକ୍ସଟ ସାର୍। Thank you, sir. ପାଢିବ। Sir, there is one more question. ହୁଁ। Why are transplanters not very popular in Odisha as compared to other applications, land preparation and harvesting? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର କୁ ପପୁଲାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପପୁଲାର ହେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାଟା, ଯୋଉ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତାର ଟିକେ ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆମେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କମ୍ପାନୀ ବାଲାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମେକାନିକ ଯାଇକି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଆମ ଆରଟିଓ ମାନେ ବି ଯାଇକି ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନଟା ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ। ଖାଲି ମେସିନଟେ ଦେଇଦେଲେ ତ ହବନି, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। କେତେ ଦିନରେ ତଳି ରହିବେ, ଧରନ୍ତୁ ତଳି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର 21ରୁ 25 ଦିନ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ତାଠୁ ବଡ ହେଇଗଲେ ତଳି ଆଉ ରୋଇବାଟା କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଡ୍ ବେଡ୍ ପ୍ରିପାରେସନ, ଯୋଉଟା ଆମେ ସିଡ୍ ବେଡ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ମୁଁ ଦେଖଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସିଡ୍ ବେଡ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ୟାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା ବା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରେମ ର ହାଇଟ ରହୁଛି, ଏଇଟା 3/4 ଇଞ୍ଚ, 1 ଇଞ୍ଚର 4/3 ଭାଗ ରହିବା କଥା। ଯଦି ତାଠୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମାଟି ଅଧିକା ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଟା ଆଉ ତଳିଟା ନବ। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ଟିକେ ଚାଷୀ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ଶିଖିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଆଉ, ସେ କହିବେ ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷରେ ସେ ବଦଳେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ନଉଛନ୍ତି। ଆମ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମ ବରଗଡ଼ ଏରିଆ, ସୋନପୁର ଏରିଆ, ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବହୁତ ଅ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଦୃତ ହେଇ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ଲେବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ସେଭିଂ, ଏଇଗୁଡାକ ପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହବ। ନେକ୍ସଟ। Sir, there is one more question from Professor J.C. Paul. What is the percentage of area of line transplanting in irrigated and rain-fed areas of Odisha? Secondly, what is the government policy to increase line transplanting in rain-fed areas? ଆମର ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଚାଲିଛି DSR, ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଡିଂ ଅଫ ରାଇସ୍ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶାର ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତରଫରୁ ବା ଆମର କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମର କଣ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ମେକାନାଇଜ ଲାଇନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ସ୍କିମ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀ କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ସେଟା 20 ଏକର୍ସ ର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚ୍ ହବ। 20 ଏକର୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚ୍ ହବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟାର ପେଜ ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହେଇପାରେ, କଣ୍ଟିଗୁଅସ ହେଇପାରେ। ସେଠି ଏଣ୍ଟାୟାର ପେଜ ଯେତେ ଚାଷୀ ଥିବେ ସେ 20 ଏକର୍ସ ର, ସେଇମାନେ ହିଁ ସେଥିରେ ବେନିଫିଟ ପାଇବେ। ଏବଂ ଜଣେ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ରହିବ ଯାହା ପାଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଥିବ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ, ସେ 20 ଏକର ସାରା ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିବେ। ଏବଂ ସେ ଚାଷୀ ମାନେ କିଛି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ଆମ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବା ଆମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖରେ। ଏବଂ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଫାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତଳି ପଡିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ନର୍ସରୀରେ ଯାଇକି ଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଫେରେଇ ଦିଆ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦିଆ ହୁଏ 3000 ସମଥିଙ୍ଗ, 3000 ସମଥିଙ୍ଗ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆଫ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଅଫ ପେଡି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ତାକୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଚାଲିଛି ବୋଲିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବେନିଫିଟ ତାଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ର ଆସ୍ତେ 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 ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ। Thank you, sir. While there are quite a few more questions in the chat, I'm taking that you can, participants can unmute themselves and ask questions directly as well. I'll take one more question from the chat. Sir, this is from Dr. Fakir Mohan Sao. His question is, in village Remta in Barpali block Yes, of Bargat district is yes, having sir. around 20 transplanter and almost 50% of the villager are transplanting by machine. But Sir, quality faculty have sir, never visited the village. yes, sir. That village is near, that is near about 10 kilometers from my native village. And when I was AC in this Jor, before joining water resource department in Kara, I have visited that village so many times. And I have organized so many training programs there also. In that village, Remta, Kumari, everywhere now, sir, you will get in that village, every ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠି। ସେଠି ସେ କୁମାରୀ ଗାଁରେ ଦେଖିବେ ରେମତାଲି ପାୱାର ଟିଲର ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଇଏରେ OUAT ରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ଏବଂ ରେମତା ଭିଲେଜ ମୋ ପାଖ, ସେ ବରପାଲି ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା।
ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ଗୁଡାଏ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ସେ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍ତି ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଡାକନ୍ତି ବା ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡାକେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଆସିଛି। Thank you, sir. There is a question from Dr. Sanjay Kumar Swai. In ହଁ Dhenkanal, ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ। ହଁ yeah, in Dhenkanal Ongul locality, the farmers are using it in a smaller scale. How can we popularize it further, the ୟେସ୍ ସାର୍ transplant? ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ नहीं ହେଇଥିଲା ଆଲୁମିନି नहीं ଇଣ୍ଟରେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। नहीं सर सर मु सीधा कहबी सर नमस्कार सर समस्त को ନମସ୍କାର। नमस्कार सर गोटे जिन सर मु ये मु आई हैव कम फ्रॉम वेरी विलेज बैकग्राउंड एंड आई ऑलवेज प्रिफर टू गेट अटैच्ड विथ माय विलेज सो मु किछि लोक मान सहित फार्मर कथा हुए ଆଜ୍ଞା particularly Dhenkanal, Angul, and also some other parts of the state, a significant proportion of the state. ଯୋଉଥିରେ କି ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରରେ ଆମେ ଯୋଉ ତଳି ରୋଇବା ଯାହା ତଳି ରୋଇବା ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କମ ହଉଛି ତ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିପାରିବା ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ଧାନ ବୁଣିବା ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟିଂ କରିବା ସେଟା ବି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ମେକାନାଇଜ ଏତେ ହେଇପାରିନି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଆମ କଲେଜର ସାର୍ ମାନେ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଡିନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ଏଟାକୁ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପପୁଲାରାଇଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଏବେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୂଲିଆ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ମୂଲିଆ ମିଳିବାଟା ଗୋଟେ ବଡ କଷ୍ଟ ଇଏ କଷ୍ଟ କାଠିକର ହଁ ପାଠ ଭାଗ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ବି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଭାଗ ଚାଷ ଧରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଜିକାଲି ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟିଂ ରେ ଧାନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଇନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଜ୍ଞା ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟିଂ ବେଶୀ ହଉନି ଧାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଆମେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିପାରିବା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରକୁ ହଁ ସୋ ସାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କହୁଛି ଆମେ ସାର୍। ମେକାନାଇଜ୍ଡ ମେଥଡରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିବା ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢିବ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବି ବଢିବ ତେଣୁ ସାର୍ ସାର୍ ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସାର୍ ହଁ ଯଦି ସାର୍ ଆମର ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କଲେଜର ସାର୍ ମାନେ ବି ଯଦି କିଛି କହିପାରିବେ ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ହବ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଦମପୁରରୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଗଲି ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ସେଠି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ନେବାଟା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି କଲା ପରେ ବି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କଲି ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଯେ ମୁଁ କଣ କଲି କମ୍ପାନୀ ବାଲାକୁ ଧରିକି ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାହେଲା ଆଗ ନିଜ ପଇସାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜ କରିକି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଇଏ କରି ପିପିପି ମୋଡରେ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇ ଯେ ଧାନ ଭଲ ହଉଛି ପିଲ ଭଲ ଆସୁଛି ତାପରେ ଯାଇ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇ ତିନିଟା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ନଥିଲା ତେଣୁ ତାପରେ ଆସିଗଲା ମେକାନାଇଜ ଲାଇନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଯୋଉଟା ସ୍କିମଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେ 11-12 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଫଟୋ ଦେଖଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସାମଲ ସାର୍ ଥିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଫଟୋ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ 11-12 ମସିହାର ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ସେଠି ନଥିଲା ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏଇ ତଳି ପକେଇବା ଏସବୁ ଯାଇକି ଆମେ ଶିଖେଇକି ତାଙ୍କୁ କରାହେଲା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମିଶିକିରି ତେଣୁ ଆସ୍ତେ 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 ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର କିଛି ଲିମିଟେସନ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସେ ଏରିଆରେ ଯଦି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଏଟା କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ପାଖାପାଖି ସମୁଦ୍ରରୁ 5 କିଲୋମିଟର ସେଠି ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ପାଣି ଆଉ ଛାଡିବନି 3-4 ଦିନ ପାଣି ରହିଯିବ ତେଣୁ ସେଇଠି ବି ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଆସିଲା 2016ରେ ଛାଡିଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି 10-12ଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖେଇଛି ଏପିପିପି ମୋଡରେ କମ୍ପାନୀ ବାଲାକୁ ଧରିକି ତେଣୁ ସେଇ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋଡରେ ଯାଇ ଆପଣ କଲେ ଯାଇ ହବ ସବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିଥିଲେ ଆଗରୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆଲୁମିନି ମିଟ ରେ ଆପଣ ମୁଁ ସେଠି ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଠିକରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ପାଇପାରୁନି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ଲମ୍ବା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସାର୍ ପଲିସି ଲେବୁଲରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପଲିସି ଲେବୁଲରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହବ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ହଁ ପଲିସି ସାର୍ ଲେବୁଲରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର
ସାର୍ ମୁଁ ହୁଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବେଠୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପାଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା। ତ ସାର୍ ଯଦି ଟିକେ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ, ଆପଣ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିପାରିବେ, ଟିକେ ହଁ ସାର୍, ମୋର ଆଗରୁ ଯୋଉ କଣ ହଉଥିଲା ଡାଉଟଟା ସାର୍, ରହୁଛି। ଆଗ ଆଗ ବି ଆମ ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ଥିବେ ଆଗରୁ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆସିବା ମାନେ ବି ଥିବେ ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଆଗରୁ ବି ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଡ୍ ରେ ପଇସା ଆସୁଥିଲା ଆମ ପାଖକୁ, ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଫିସକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଡ୍ ଟା ଗୋଟେ କଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆମେ କଣ ସିଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଥିଲୁ ଫାର୍ମର ସ୍ପିଡରେ। ଫାର୍ମର ସ୍ପିଡ କୁ ରେଡି କରିକି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଯିବୁ, କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫେଲ ହେଇଗଲେ ଚାଷୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଆମେ 10 ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ସେଇ ଗାଁରେ 100-200 ଲୋକ ଡାକିକି ଆମେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍କିମ୍ ଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ଆସୁନି। ଆଉ ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଦିନ, ମତେ ଯାହା ଫୋନ ମାଗୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ସେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଲାଇନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଏଇ ଜୋନ ନାଇଁ, ଛାଡିଲିଣି। ଆସିନାହାନ୍ତି, ନା ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସେ ମତେ ଫୋନ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉପରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ତମେ ଯାଇକି ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବ। ତେଣୁ ସାର୍ ସେଇ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ, କାହିଁକି ନା ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ତେଣୁ ସେଇ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଯାହା ପପୁଲାଇଜ କରିବା। ଆପଣ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁରରେ ଆପଣ ଆଉ ପପୁଲାଇଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଷୀ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଆଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ଆଜି ଗାଁରୁ ଫେରିଲି 4ଟା-5ଟା ବେଳକୁ, 6 ଜଣ ଚାଷୀ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଆସୁନି, ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମୋ ଗାଁ ଚାଷୀ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆଉ ଏପଟେ ପପୁଲାଇଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଯୋଉଠି କମ କମ ଯାଉଛି, ସେଠି ବି ଏମଏଲଟିପି ର ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମେକାନାଇଜ ଲାଇନ କହୁଥିଲି ମୁଁ, କିଛି ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଳେ 20 ଏକର ଗୋଟେ ପେଜ ରେ। ସେଠି ବି କିନ୍ତୁ କମ ଅଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ କମ ଅଛି ବୋଧେ ରବି। ତେଣୁ କମ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସେଠି ଆଣିକି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ ଚାଷୀ ମାନେ ହୁଏତ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉପରେ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କରିପାରିବେ। Total 180 sir target. ଆଁ? 180 hectare. 180 acre target sir is the ହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଢେଙ୍କାନାଳ 180 ଏକର ଅଛି, ବରଗଡ଼ର Ongol 50. ବରଗଡ଼ ଯୋଉ ଏମଏଲଟିପି ଯୋଉ ମେକାନାଇଜ ସ୍କିମ ରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 180. 180 ଅଛି। ଅନୁଗୁଳ ଅଛି କିଥିରେ? Angul 50 sir. ଅନୁଗୁଳ 50 ଏକର ଅଛି ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ, ମୁଁ ବରଗଡ଼ର ଜାଣିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ ଅଛି। ବରଗଡ଼ର ମୁଁ ଡାଟା ଦେଖୁଛି ଏବେ, ପାଖାପାଖି 36. 2600 ଏକର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମଏଲଟିପି ରେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଯୋଉ ଦେଇକିରି ଆମ ସ୍କିମ ଟା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତ ସାର୍ କାହାକୁ କାହାକୁ ଡାକିରି କଥା ହେଲେ ହବ, ଯୋଉ ଏଇଟା ଆମର ସିଡିଓ ନା କାହାକୁ କାହାକୁ ଚିଫ ଡାକିଲେ କଥା ହବ? ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର? ଜିଲ୍ଲାରେ ରହନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଆଜ୍ଞା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତା ଫୋନ ନମ୍ବର ପଠେଇଦେବି। ସେ ଯିଏ ହଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହଁ ପ୍ଲିଜ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହଁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳରେ, ସିଏ ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରମୋସନରେ ଏବେ ଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜଣେ ନା 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଜଣେ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଆଚ୍ଛା, ସାର୍, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସାର୍ ଆଉ ନମସ୍ତେ, ସାର୍ ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସାର୍। ସେ ଅଛି ପ୍ରମୋଦ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କଥା ହବା କେତେବେଳେ ସାର୍, କଥା ହବା ଆମେ କେତେବେଳେ? ଓକେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରମୋଦ ଓକେ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ। ସାର୍। ହଁ, ଠିକ ମୁଁ ଅଛି, ସାର୍ ଠିକ ମିଶିବି ଅଛି। ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା ହବା। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ଆଉ ଯାଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାର୍, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଦଉଛି। ରାମ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଟିକେ ଦେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଇ ସାର୍ ତ ଯୋଉ ସାର୍ ତ ଆଶ୍ରମ, ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ହଁ ସାର୍, ସାର୍ ମୋ ଗୁରୁ। ଆରେ ଏଇଟା ଯାଉନି। ସାର୍, ସାର୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଆୱାର ପିତାମହ। ଏଇଠି ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦିଏ, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମଟା ଅଛି, ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଯାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା। ସେଠି ଆପଣ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମେକାନିକ ମୁଁ କହିଲି। ସେଠି ଜଣେ ଲେଡିସ୍ ଅଛି, ରୀନା ବେହେରା, ଏଇ ଯୋଉ ଛିଡା ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଛିଡା ହେଇଛି ଏଠି। ସିଏ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ଅପରେଟର ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଇନ ଓଡିଶା। ତାପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କମ୍ବାଇନ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଚଲାଉଛି। ଏବେ ବି ସେ NRRI ଆଉ ଆମର କୃଷି ଓଡିଶାରେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କମ୍ବାଇନ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଚଲଉଛି ନିଜେ ନିଜେ, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର 3 ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଚଲଉଛି, ପ୍ଲସ ରୋଟାଭେଟର ବି ଚଲେଇ ପାରୁଛି। ସେଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେଭେଲ କାମ କରୁଛି। ରୀନା ନାୟକ ତା अच्छा ନା। अच्छा ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ସାର୍ ଇଭିନିଂ ଟୁ ସାର୍ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଆମେ ଅଡିବୁଲ ଟୁ ଅଲ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ହଁ ସାର୍ Yes, sir. କୁହନ୍ତୁ Yes, sir. କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ଗୋଟେ ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ଗୋଟେ ଅଡିବୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର କାହିଁ ପପୁଲାର ହଉନି ସାର୍ ମୋ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ସେଇଟା ସାର୍। ଅବଜରଭେସନ ଦିଟା କାରଣ ରହୁଛି ତା ଦେହରେ ମେନ୍ କାରଣ ସେଭିଂ ତ ହଉଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ 3,000 ରୁ 3,500 ଏକରକୁ ସେଭିଂ ହଉଛି ସେଟା ହିସାବ କିତାବ କରି ଭ୍ୟାରିଏବଲ କଷ୍ଟ ଫିକ୍ସ କଷ୍ଟ ସବୁ ହିସାବ ପତ୍ର ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ଆର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ଯୋଉ ନର୍ସରୀ ରେଜିଂ ପ୍ରୋସେସ ଇଜ ଭେରି କମ୍ବରସମ୍ ଟିକେ ଭାରି କିଟମିଟିଆ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବେଶୀ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରଟା ସମର ପ୍ୟାଡି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଇଟେବୁଲ କାହିଁକି ନା ଆର ଯୋଉ ସିଡବେଡ୍ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସଏଲକୁ ହାର୍ଡ ନହେଲେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ତାର ଚାଲିବନି ସେ ଚକାଟା ଯୋଉ ମଡରେ ଫସିଯିବ ବା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଦହଲ ବିଲ ଅନ୍ୟ ବିଲରେ ଅସୁବିଧା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଡିଲା ପରେ ପାଣିଟାକୁ ଡ୍ରେନ୍ କରିବା 24 ରୁ 48 ଆୱାର୍ସ ତାକୁ ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ କରିକି ଶୁଖିଲା ରଖିବା ଯଦି ସ୍ୟାଣ୍ଡି ସଏଲ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପରସେଣ୍ଟେଜ 24 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲେ ଯଦି ଅଛି 48 ଆୱାର୍ସ ଯୋଉଟା କି ସେଇ ଡ୍ରେନ୍ କରିବା ସୁବିଧାଟା ଖରିଫ ସିଜନରେ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ଇରିଗେସନଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ପାଣି ରହିଗଲା ବିଲରେ ପଡଲିଂ ପରେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବେନି କଲା ମାନେ ସେ ସିଡଲିଂ ଗୁଡା ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସିଯିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସମର ପ୍ୟାଡି ପାଇଁ ଏଟା ବଢିଆ ହଉଛି ଆଉ ଖରିଫରେ ଟିକେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ କମ୍ବରସମ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ସରୀ ରେଜିଂ ଟେକ୍ନିକ ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟ୍ ଟାଇପ୍ ସିଡଲିଂଟା ରେଜ୍ କରିବା ଆପଣ ଫଟୋ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆଉ ତାର ସୁଧାର ବି ବହୁତ ଆସିଲାଣି ତଥାପି ଏଇଟା ଏତେ ପପୁଲାର ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଏଇ କମ୍ବରସମ ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବରେ ବହୁତ ଧାନ ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବିହାରୀ ଲେବରରୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକୁ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ପ୍ରୋସେସଟା ବହୁତ କମ୍ବରସମ ହଉଛି ଏଇ ନାଇଁ ଦିଟା ସାର୍ କାରଣ ମେସିନ୍ ଇଜ ଓକେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଭିଂ ହଉଛି ଏଇ ଦିଟା କାରଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ହଁ ଲେବର ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବି ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା ପଣ୍ଡାବାବୁ କହିଲେ ବରଗଡ଼ରେ ବହୁତ ହଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତା ଦେହରେ ହଁ ଯେହେତୁ ଆମର ପାଣି ସେଇଟା ସାର୍ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ଅନଡିଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହଁ ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ପାଣି ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଲେବୁଲ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ସଏଲଟା ସେଟଲ ହବ ଟିକେ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ କରିବା ଦରକାର ପଡଲିଂ ପରେ ଯଦି ଡ୍ରେନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବି ଆକୁ ଚଲେଇବାଟା ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ପଣ୍ଡାକୁ ହଁ ଦେଖିବେ ସାର୍ ଫିଲ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ରୋଟାଭେଟର ପାୱାର ଟିଲର ଚଲେଇକିରି ତାକୁ କଡଲିଂ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ ହବ ନାହିଁ ଯାହା ହବନି ସାର୍ ବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟେଲ 24 ରୁ କରିବାର ଅଛି 48 ଘଣ୍ଟା ମାଟିଟା ସେଟଲ ସେଟେଲ କରିବାକୁ ପଡିବ କରିବାର ଅଛି ହଁ ଆଉ ଯୋଉଟା କି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ସାର୍। ହଉଛି ସେଇଟା ତ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ତେଣୁ ହଁ ସମର ପ୍ୟାଡି କିନ୍ତୁ ପାଇଁ ଓକେ ଖରା ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଡାଳୁଆ ଏପଟେ ଧାନ ପାଇଁ ଆମ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ପଟେ ଟିକେ ସେଣ୍ଡି ସଏଲ ଟିକେ ସେଣ୍ଡି ଲୋ ଟାଇପ ର ସଏଲ ସେଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ବେଶୀ ଆପଣ ଖରିଫରେ ବି ରବିରେ ବି ଦିଟା ଇଏରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କରି ପାରୁଛନ୍ତି Sir, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି question ବାବୁ ଅଛି. ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ question କୁହନ୍ତୁ। ଅଛି. Um, can farmers from coastal districts be taken to Bargarh district for cross learning? ୟେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହଁ ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସେଟା ତ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଏର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଚାଷୀ ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ସେଟା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯୋଉ ଭିଜିଟ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯୋଉ ବାଓ କି ଏଡିଓ ପାଖରେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଏବେ ବି ଆପଣ ମେକାନିକାଲ ଲାଇନରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜି ତ ଫେରିଛି ଗାଁରୁ ଫିଲ୍ଡ 2-3ଟା ଦେଖିକି ଆଇଲି ବାଟ ହ୍ୟାଲୋ Okay, ଆଉ କିଛି question, comments, participants ହଁ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ? ହଁ ଗଣେଶ ମୁଁ ଟିକେ Sir, ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ନଟ୍ ଲାଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ just wanted to
say that this was a very eye-opening presentation for me. नरेंद्र मते नरेंद्र मु जेतेବେଳେ नरेंद्र को अप्रोच करथली मते कहला जे मु कोन कहबी सब गुणी लोक माने अछंती मु कहल तमठु गुणी केही नाहंती आ या भितर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आम मानकर तो जमा फील्ड एक्सपीरियंस एथरे किछि नाही बहुत लोकंकर नाही तेणु as a additional chief engineer whatever you have achieved is something that we should all be very proud of. Actually, the other thing is this is very important for students. A ramara comment about खरीफ सीजन ने को सॉइल कौन न होई परिबो कि रबी सीजन ने कोटा कौन आमे करूचे पानीटा काहे की रहउची कोठी केतळे पॉसिबल होचे तमे जो कहला जे हमर सैंडी लोम सॉइल हला तेणु आमे करि पारुचु these type of things are very critical. I'm pretty sure they are being taught in the class. ମୁଁ ମନା କରୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ପିକ୍ଚର ଦେଖିବା କି ଫିଲ୍ଡ କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ନିଜେ that makes a big difference. ତେଣୁ ଜଣେ କିଏ ଡକ୍ଟର ସାହୁ FM ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ CAT इन्वॉल्वमेंट ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ actually OUT involvement ସେ ନା ରେମଟା ଗାଁକୁ CAT ଯାଇନାହାନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ଲେଖା ହଁ CAT is lacking ସେ କହୁଛନ୍ତି ରେମଟା ଭିଲେଜ ଫାର୍ମର ଡକ୍ଟର FM ସାହୁ are you still there? ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ Okay, why don't you ask your question here? This is a very good ହଁ question. ସାର୍ ହଁ And ସାର୍ I wanted to follow. ହଁ ସାର୍ ଆମ ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଯୋଉ ମଡେଲ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ନୂଆ ମଡେଲ ଆସିଲା ମାନେ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ମଡେଲ ଛାଡିକି ନୂଆ ମଡେଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବାବଲି 5.0 କୁହାହବ ମାନେ ନୂଆ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟା ଡେଭଲପ ତାର 5 ନମ୍ବର ତାକୁ ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ रेमता ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ गाँ अरे भाई रेमता गाँ मोर गाँ नु पास है मुई जोन रे थिला बेला मुई बहुत तो रेमता कुमारी सबुआडे जाइछे आपण सब ହଁ एरिया देखिछे मुई आ सबुन भी फार्मर ସାର୍ ट्रेनिंग भी देइछे चासी କିନ୍ତୁ ସାର୍ मानू ମୁଁ ସାର୍ 2003 ରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେଣି 2003 ରୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଦେଖିନି କୌଣସି ମାନେ ଆମ କଲେଜ ସାର୍ फील्ड କେବେ ଆସିଥିବା ନାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖିଛି ଫିଲ୍ଡ ତ ଆମ ଘର ଆମର ବି ଅଛି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ ଆମ ଗାଁଟା ସାର୍ 100% ଧାନ ଚାଷ ଆଉ 100% ମେକାନାଇଜେସନ କହିପାରିବେ ଯଦି केन गाँ पर रेमता ଆମର ରେମତା ଧାନ ମୁଁ ଚାଷ ଜାଣିଛି ନା 100%। ଡକ୍ଟର ସାହୁ ହୁଁ, ହୁଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କହିଲ କଲେଜ ଗଲାନି କଲେଜ ପାଖରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ନାହିଁ ଯେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ସେ ବୁଲି କରିବେ ଯୋଉଭଳିଆ ଡକ୍ଟର ମାର ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ହଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ହଁ ହଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ ନାହିଁ ସାର୍ ତାପରେ ଆଉ ମୋ ଗୋଟେ ସାର୍ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ହଁ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଏ 2099-2000 ବେଳକୁ ଆସିଲା ହଁ ସେତେବେଳେ କଲେଜ ତାକୁ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟେକଅପ୍ କରିକି ପପୁଲାରାଇଜ ହେଇ ଗୋଟେ ଲେବୁଲରେ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଏବଂ 2010 ରୁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆସିଲାଣି ସରକାର ଡ୍ରୋନ୍ ଇଏ ଉପରେ କଲେଣି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି AI ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା କଲେଜ ସେ ଲେବୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକଅପ୍ କରୁଛି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେଲିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆ ନାଇଁ ଉପରେ ସାର୍ ଆଉ ସେଟା ଫର୍ଦର ଏଟା ସେ ହଉନି ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମର ପାଖକୁ ଦେଖି ଆଉ ଜଣେ କରୁଛି ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲାଣି ନା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ହଁ ଆମେ ହଁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ସାର୍ MB ପ୍ଲାକୁ ଯୋଉ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ସେଟା ସମ୍ଭବ କି ଏବେ ନାଇଁ ସେଟା ସାର୍ କହୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାର୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ହେଇଛି ଏବେ ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ପଲିସି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ସରକାର ଯେମିତି କହିଛି କି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଉ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଏଲାଉ କରିବେନି ସବୁ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜମି କାର୍ଡ ଯୋଉ କରାହଉଛି ସେ କାର୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ରହିବ କାର୍ଡ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ବି ନାଁ ରହିବ ତାପରେ ବିକ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସାହୁ ପରିଶ୍ରମ ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ଧାନ ଚାଷ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହୁ ଲୋକ ବାବୁ ସେ ହଁ ସାର୍ ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁନି ମୁଁ କାଲି 12:30ଟାରେ ମୁଁ ଫେରିଛି ଧାନ ମାର୍କେଟ ହଁ ସାର୍ ରାତି 12:30 କାହିଁକି ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ମତେ ଆଜି ସେମାନେ ଫୋନ ଆସିଛି କରି 4ଟା କହନ୍ତି କି ବେଳେ ଏଠି କଣ ପହଞ୍ଚିଛି କରିପାରିବା ତ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବା ପଲିସି ଡିସିଜନ ଟା କଣ କରିବ ସାର୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି ସେଟା ଯାହା ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନାଇଁ ପଲିସି वी आर ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ वी आर ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ସାର୍ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ରାମ ସାର୍ କହିଲେ ମାନେ ଫାର୍ମର ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଯଦି ଲାଷ୍ଟ 12-15 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ
ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ଏତିକି ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥ୍ରୁ ଫୋନ ହଉ ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ହଉ Yeah. ଯାହା ମାନେ ଫାର୍ମର ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଫାର୍ମର ଏବେ ଆଉ ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସେମାନେ Sure, sure, ନାଇଁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଡେମୋ ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ସାର୍ ଥରେ ଏମିତି ଆଇ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଥ୍ରୁ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ରୁରାଲ ଏରିଆସ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ମେକାନାଇଜେସନକୁ ସେମାନେ ଗଲେନି ମାନେ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିପାରିବେନି ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେଣି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ନିହାତି ଭାବେ ଲାଷ୍ଟ 15 ଇୟର୍ସରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଦି ଆଭେଲେବଲ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟୁ ପିପଲ ଜେନରାଲ ପବ୍ଲିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଡି କହୁଛି ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏବେ ସାର୍ ଆସୁଛି ଏ ସାର୍ ଯୋଉ ଟିକେ ରାମ ଡ୍ରୋନ୍। ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍ କୁହ ଯୋଉଟା କୁହ। କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଯୋଉ ଡ୍ରୋନ୍ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଏରିଆରେ ଆଉ 10-12 ଦିନ ପରେ ଖାଲି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଖାଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ନାଇଁ ଉଡୁଥିବ। ଡକ୍ଟର ମୁଁ ପଣ୍ଡା ନିଜେ ବି ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛି ଡ୍ରୋନ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଉ ଉଡୁଛି ଡ୍ରୋନ୍ ଖାଲି ସ୍ପ୍ରେଇଂ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାହଉଛି ତା ହଁ ଦେହରେ ସ୍ପ୍ରେ ଏଆଇ ୟୁଜ କରାହଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓନ୍ଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଓନ୍ଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଫର୍ ସ୍ପ୍ରେଇଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ICR ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛି NRI କଟକ ଇଜ ଟେକିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି IIT ମଣ୍ଡି is taken the responsibility କେମିତି ତା ଦେହରେ କ୍ୟାମେରା ଫିଟ୍ କରି ଅନ୍ ସାଇଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଇଂ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ହବ କ୍ୟାମେରା ବେସ୍ଡ ବା ଇମେଜ ବେସ୍ଡ ହବ ସେଇଟା ହେଲେ ଡ୍ରୋନ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଲି ସ୍ପ୍ରେଇଂରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ତେଣୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ICR ଦେଇଛି ଇନ୍ ଦ ଟ୍ୟୁନ୍ ଅଫ୍ more than some 50 or 100 crores NRI କଟକ ତାର ଲିଡ୍ ଇଏ ନେଇଛି IIT ମଣ୍ଡି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି ମେଣ୍ଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି IIT ମଣ୍ଡି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆସିଲେ ଡ୍ରୋନ୍ର ଫର୍ଦର ୟୁଜ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ICR ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉପରେ ଆଉ ଫୋକସ୍ଟା ବେଶୀ ଆଉ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ କି ନାଇଁ ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ଫୋକସ୍ ଶୁଣୁ। ଅଛି ହୁଁ how to make transplanter automatic by remote control one not ତା ଦେହରେ କେହି ବସିବେନି it must be remote control or self automated one ସେଲ୍ଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରପେଲ୍ଡ। ନାଇଁ self ସେଲ୍ଫ propelled ପ୍ରୋପେଲଟା but it ରିମୋଟ must be କଣ୍ଟ୍ରୋଲ remote control ରିମୋଟ ସାର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟେ ବାହାରିଲାଣି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ PhD ପିଲା କାମ କରୁଛି କଲେଜରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲ କନଭେୟର ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଭେରି ପପୁଲାର ଫର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଅଫ ପ୍ୟାଡି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ କିନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଥ୍ରୋ ରିମୋଟ ସେ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଲା କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କେମିତି ଅଟୋମେସନ ଏଇ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଫୋକସ୍ ଏବଂ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଏବେ କରେକ୍ଟ ରୋବୋଟିକ has become ଆଉ taking ରୋବୋଟିକ୍ over. ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପଟେ ଯାଇନୁ ଆମେ ବା ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ହଁ ଯାଇନି ବଟ୍ वी आर ମୁଭିଂ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ। କରେକ୍ଟ। हेलो 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 ସାର୍ हेलो हेलो କୁହନ୍ତୁ हाँ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। हाँ कौच थैंक यू गुड इवनिंग टू ऑल कॉलेज 2000 रे जो सब आसिला ट्रांसप्लांटर हो कंबाइन हो सेते बेले गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रा फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब था यूनिवर्सिटी रे भी गोटे 50,000 टंका देकरी गोटे किसी मेसीन किनिबा पई पैसा नथिला तेणु ICR फंडेड आम पाखे 5-6टा स्कीम चली ता माध्यम रे राइस ट्रांसप्लांटर कंबाइन हार्वेस्टर सब किना है डेमोन्स्ट्रेशन है पाखा जी पॉसिबल रिच आउ ट्रांसप्लांटर जो मैट तली ताको भी ट्रेनिंग कराला किंतु जेहेतु लोक गोटे हाथ रोइबा तली करूले चाषी माने माइंडसेट चेंज ना हो पारे तो से डिले है किंतु हाउएवर व्हेन मिस्टर क्षीरोद दास वाज द जॉइंट डायरेक्टर नेशनल डायरेक्टर इंजीनियरिंग से आमर डॉक्टर पाढ़ी अरविंद पाढ़ी वाज द डायरेक्टर से कहले कि तुम कॉलेज रे जाइकरी बसिक स्कीम कर जे जमती OFMRDC जो इम्प्लीमेंट फैक्ट्री था से बिल्डिंग को चेंज करा हबो तार रिक्वायरमेंट कौन आउ गोटे स्कीम जो थे कि नुआ नुआ इम्प्लीमेंट कॉलेज तो आनी किंतु डिपार्टमेंट भी किणिक डेमोन्स्ट्रेट कर गोटे आगे गला एबे तो मत लगुच 200-250 कंबाइन हार्वेस्टर बिक्री होची
ସେଥିରୁ କିଛି ବାହାରକୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, but many entrepreneurs have been established. ଗୋଟେ ଲୋକ he is non-technical, ତିନିଟା ଚାରିଟା combine ରଖି he has become an entrepreneur. ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଥିଲା କି somebody was telling ଯେ କଲେଜ କାହିଁକି ଆଉ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁନାହିଁ। କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାଫ ବହୁତ କମ୍। ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ 2000 ମସିହାରେ 45 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ଥିଲେ, ଟିଚର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର, ପ୍ରଫେସର କରିକି 45 ଜଣ। ଆଜି ହାର୍ଡଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍, ମାନେ ନୂଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଟା ଖୋଲିଲା, ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ଖୋଲିଲା, ଇରିଗେସନ ଡ୍ରେନେଜ ଖୋଲିଲା, ଫାର୍ମ ମେସିନରୀ ଅଛି, ସଏଲ ୱାଟର କନଜରଭେସନ ଅଛି, ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଛି, ଆଉ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ 7-8ଟା ଅଛି। ଶିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର, ପ୍ରଫେସର ମେ ବି ୱିଦିନ୍ 10, ତାଠୁ ଅଧିକା ନାହାନ୍ତି। କାମ କେମିତି କରିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ପଢ଼େଇବେ, କ୍ଲାସ ନେବାକୁ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏମେରିଟସ୍ ପ୍ରଫେସର ଆପଏଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି till the posts are filled up ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ application କମେଇକିରି ଡାକିକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟେକିଂ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଲେଜ ପାଖରେ ଆଉ ସେତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମେ ଏଇ 5-6 ଦାଡ଼ିଆ ଯୋଉ କରିଛେ, ଜାପାନରେ ସେ କେବେ ସେଟା ହେଇନି, 7-2 ଦାଡ଼ିଆ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ମାନେ 1898 ମସିହାରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 6 ଦାଡ଼ିଆ ଯୋଉ କୋରିଆନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣିକିରି 8 ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ 8 କରୁଛେ, ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ପିପିଲି, ପୁରୀ, ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥର ଦଉଥିଲା, ଯୋଉମାନେ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦିଆହବ। ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦିଆହେଲା, 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଦେ କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଏଇ ହାତ ତଳିରୁ ଆଗକୁ ଆସିଗଲେ। ତେଣୁ ଯାହା କରାଯାଉଛି ପସିବଲ ଚାଲିଛି। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଟ୍ରାଏ। ମେକାନାଇଜ ହେଇଯିବା ଭଲ। ଡ୍ରୋନ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ଡ୍ରୋନ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲୋକ 1 ଏକର ଧାନ ଫିଲ୍ଡକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନବ? ଗୋଟେ ଦିନରେ ବୁଲି ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ 7 ଗଲେ ମିନିଟ୍ ସାର୍, 7 ମିନିଟ୍। ହ୍ୟାଲୋ, କ୍ୟାମେରାଟା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା। ଥିବ ସେ ଲୋକେଟ କରିଦବ ଯେ କୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଧାନ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଲାଗିଲାଣି କି ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗାଲ ଖାଇଲାଣି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଆସିବ ଫଟୋ ଉଠେଇକି। ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରିଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ଡିଜିଜ୍ ଏତିକି, ତାର ମେଡିସିନ ଏଇ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପ୍ରେ ହବ, ପୁଣି ଇଏ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଯାଇକି ସେତିକି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ଦରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଆମର କଲେଜରେ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଖାଲି ହେଉଛି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବା, କ'ଣ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହଉ ନହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଜର୍ସ, କିଛି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଫଙ୍ଗସାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବା, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଲଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍। ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ଆସିବ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍। ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ and thank you for your presentation. ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବନି ତମର? ହଁ ସାର୍, ସେ ହ୍ୟାଲୋ, ଯୋଉ ଲ୍ୟାପଟପ ରୁ କରିଛି ସେ ତାର ପିଲାର ସେ ତାର ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ସୂତ୍ର ସାର୍। ମୁଁ ସାର୍ ମୋ ପୁରୁଣା ଅଫିସରେ ମୁଁ ବସିଛି ସାର୍, କହିଲି ଏଚି ଅଫିସ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆଡିସନାଲ ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲା ପରେ ନା ବଦଳିଗଲାଣି। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ମୁଁ ଧାନ କାର୍ଡ କରିବାକୁ ଗାଁକୁ ଆଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଏଇଠି ଆମର ଆସିବାକୁ କହିକି ତା ଲ୍ୟାପଟପ ରୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି। ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଟାଇମ୍। Thank you, Dr. Soy, Thank for you the all. valuable comments. We are already 8 minutes over the schedule. Any other question, comments from anyone before we conclude? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ କହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ରାମ ସାର୍ ବି କହିଲେ
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରୋନ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ ଜାଣୁଛେ ଖାଲି ଉଡଉଛେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ, ସେ ଡ୍ରୋନ୍ କିଛି ଲିଟର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ହଉ କି ଫଙ୍ଗିସାଇଡ ହଉ ତାକୁ କ୍ୟାରି କରୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ବଟ୍ ଅନଲେସ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଇଜ ଆଟାଚ୍ ଟୁ ସମ୍ ସର୍ଭର ବା ଏଆଇ ର ଯଦି ସେଥିରେ ଇଏ ନହବ, ଆଉ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଖି କହିବେ କୋଉ ରୋଗ ଲାଗିଛି, ସେତେ ସମୟ ବି ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସର୍ଭର ୱିଲ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ଯେ ସେଟା କଣ ରୋଗ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଇମିଡିଏଟଲି ତାର ଆକ୍ସନ ନେଇ ହବ। ଆଉ ତେଣୁ ମଚ୍ ମୋର ଆହେଡ୍ ନାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ଯୋଉ ଟିକେ ସାର୍ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଏନଆରଆଇ କଟକ ଆଇଆଇଟି ମଣ୍ଡି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଇମେଜ ଆଜ୍ଞା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡ୍ରୋନରେ ଫିଟ୍ ହବ, ୱାନ୍ସ ଫିଲ୍ଡରୁ ଇମେଜ ଆସିଲା, ସେ କମ୍ପେୟାର କରିବ ଇମେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହିତ କୋଉ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ଆକର୍ଡିଂଲି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ କି ଯାହା ଡୋଜ୍ ହବ। କାହାକୁ ସେଇଟା କନସଲ୍ଟ କରାହବନି। ସେଇ ଇମେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା with the help of the expert is a very huge task and challenging task. ସେମାନେ ପ୍ୟାଡି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି with the help of IIT ମଣ୍ଡି। ସାର୍ Once ଆପଣ image ଇଏ ଇମେଜରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଇଆଇଟି କରୁଛି, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଇଭିନ୍ ସାଧାରଣ ଗୁଗୁଲ ଲେନ୍ସ ର ଆପଣ ଯଦି ହେଲ୍ପ ନେବେ ବି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବ ଯେ ଏଇ ପେଷ୍ଟ ଲାଗିଛି କି ଏଇଆ ଦରକାର। ନାଇଁ ହେଲା ଯେ ଗୁଗୁଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ, ସିଏ ତ ବଡ଼ କଥା, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତା ଦେହରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଗୋଟେ ଜଣେ ଏଆଇ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କେମିତି ତାର ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ଟା ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏରେ ବୁଲୁଥିଲା, ସେଟା ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେବୁଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଛୋଟ ନୁହଁ, ଇଟ୍ ଇଜ କଷ୍ଟିଂ ସମ୍ କ୍ରୋର୍ସ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଷ୍ଟଡି କରି ଆଗ୍ରୋନୋମି, ଏଣ୍ଟ୍ରୋମୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହେଲ୍ପ ନେଇକି ସେ ଇମେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ତାର ମାନେ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ। ଥରେ ଇମେଜ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲେ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ନେଲା, କମ୍ପେୟାର ହେଲା, ରେକମେଣ୍ଡେସନ ସାଙ୍ଗସନ ହବ। ସେ ଇମେଜଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ଯାହା ହଉ ସାର୍, ମୋର ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର, ତାକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବଢିଆ ସିଏ ବଢିଆ ଆଜି ହେଲା। ଗୋଟେ ଟି ଟକ୍ ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନାଇଁ, ଗୁଡ ଏଇଟା ନାଇଟ୍। ବେଶୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ବଡ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଇଏ ୟୁ। ନୁହଁ, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଏଟା, କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ମାଇନେ ରହୁଛି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦି ୱାର୍ଡ। ଆଗରେ ପଡିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର, ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି, ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡିବି ଥକି ମୁଦିବା ଆଗରୁ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ୟୁ। ତ ଏମିତି କାମ କରୁଛେ। ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ 9 ମାସର ମୋର ଚାକିରି କାଳ ତ ସରିଯାଇଛି। ମୋ ଡକ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ମୋର ବନ୍ଧୁ କ୍ଲାସମେଟ ତ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ବା କେତେ ବର୍ଷ ଅଛି ତାର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ରହିଲା ଯୋଉ ସିଏଟିଏନ ମାନେ ରହିଲେ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଦି ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଚାଷୀ। ତେଣୁ କେହି ରହିନାହିଁ, ରହିବେ ନାହିଁ ଦି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡିବେ କାଳ ମଳେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି 1 ତାରିଖ। ଆଉ ପାଡି ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଦେବୁ ସାର୍, ଆମର ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍, ଆମର ରାମ ସାର୍, ମୋର ତ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ। ଦେବୁ ସାର୍ ବି ମତେ ପଢେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। 39 ଟିକଟକ୍ ରେ ମତେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କହିବି, ଯାହା ପିଇବ ଫୁକି ଫୁକି ପାନ ଖାଇବ କଲେ, ଯାହା ପିଇବ ଫୁକି ଫୁକି ପାନ ଖାଇବ କଲେ, ଯେତେ ସବୁ କଲେଜ ମାନେ ଅଛି ଆମ ସିଆଇଟି ଆଉ ସିଆଇଟିଏନ ମାନଙ୍କର ତଲେ। ତଳେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୁହାର। ନମସ୍କାର So ନମସ୍କାର। ବଢିଆ କଥା with that, କହିଲେ ସାର୍। yeah, with that excellent lines from Engineer Fanda, we'll conclude this session. On behalf of the CIT Alumni Association, I extend my heartfelt thanks to our esteemed speaker today. The insights on today's topic, which is mechanized line transplanting, reflect both his expertise and commitment to sustainable agriculture. So thank you very much, sir. I also wish to thank our alumni, faculty, and all the participants today, whose presence and engagement has always made the Tea Talk series a vibrant platform of knowledge sharing. It is heartening to see such discussions coming out and the insights from our retired faculties extend and our alumni as well. Together, we continue to strengthen the bonds of our community and carry forward the spirit of learning and collaboration. We'll come back with another interesting session next month. Just to announce, our next speaker will be Dr. Alivananda, and we discussed about IIT Mandi, and he is from there. Hopefully, we can clarify some of our questions next Sure, month. sure. With that, thank you everyone for joining. It has been an excellent show today. So thank you, Engineer Fanda, again, and thanks to all the participants.
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୁହାର ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜୁହାର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛେ ଦେବୁ ସାର୍ ପଲେଇ ଗଲେ ନା ଜୁହାର ସାର୍